مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب
من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. والذين يؤمنون الذي السماء فأخرج به من الثمرات رزاقا وإن كنتم في ريب من مكتوب سعداء دون الله تفعل فقولها الناس والكافرين آمنوا Kayaknya sinyalnya Ustazah Ai ini ya. Putus-putus ya suaranya ya? Jadi saya putus-putus nih, bentar. تجريها من قبلهم مطهرة الله لا يستطيع أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فهمه فمن ربي يقولون ماذا أراد Ustazah Ai. الله Oke, suaranya putus-putus, Kak. Ustazah. سيفضل يطاعون من يسائك هم الخاسرون يقولون بهم فريكم ثم
Halo. Fir'aun. Oke, gimana nih? Ya, cek. فسوى بكل شيء كلمة يفسد فيها ويسفك الدماء قدس لك أعلم ما الأسماء كلها في بناء هؤلاء إلا علمتنا إنك ما قد ألم تعلم غيب أعلم ما تبدون وإذ لآدم فسجدوا إلا لإبليس فغافرين putus-putus ya. Halo. Ya, Ustazah mungkin ditutup aja kameranya, Ustazah. Kun wa kula min. Halo. ولنا منه عنها فأخرجهما من Sebentar. ما كانوا بعد الأرض مستقر ومتاع إلى حين من ربه رحيم فمن دعا هدايا فلن كذبت أصحاب يا بلا اذكروا عليهم في
فرعون وصدقا أول كافر به ولا قليلا ولا تلبسوا الحق بالباطل أعلم الزكاة أتنسون الكتاب أفلا تعقلون إلا يا بني الذي فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس بما كسبت وإنكم سوء ألا أكون لكم بغيا وأغرنا آل فرعون وأنتم تنظرون عبدي وأنتم ظالمون وإذ آتينا موسى الكتاب والنور يا قوم يكن باتخاذ Assalamualaikum. وأن الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون Oke, sebentar.
Iya, teman-teman semuanya mohon maaf ya. Ustazah Ainya nih jaringannya lagi nggak bagus, terus kalau saya keluarin beliau, nanti beliau nggak bisa join lagi nih ke sini. Jadi harus keluar sendiri. Sebentar. Oke, coba apa? Ustazah Ai sudah bergabung kembali. Oke, sebentar. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah Ai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi nggak bagus ya Ustazah jaringannya? Mati lagi. Oke. Baiklah teman-teman semuanya, karena ya sepertinya jaringan Ustazah Ainya sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan tasbihnya, jadi insya Allah dicukupkan saja tasbihnya pada malam hari ini. Insya Allah di pekan berikutnya nanti tasbihnya bersambung ya, tadi sampai setengah juz lah kira-kira ya. Nanti dilanjutkan lagi insya Allah pekan depan. Baiklah teman-teman semuanya, insya Allah malam hari ini kita akan mengadakan kajian ya, insya Allah ini adalah pertemuan perdana di kajian Quran. Mungkin teman-teman di sini ada yang mengikutinya 12 pertemuan ya, ini karena ini serial kajiannya, dan pada malam hari ini serialnya adalah kita mencari kembali ruh Al-Quran yang mulai perlahan hilang dari para sahabat ya, 4 sahabat itu diantaranya insya Allah kalau malam hari ini adalah pada malam hari ini yang akan kita bahas Abdullah bin Mas'ud ya. Nah, ini berdasarkan hadis ya teman-teman, kenapa kita memilih 4 orang sahabat ini? Karena kata Rasulullah, ambillah olehmu riwayat dan bacaan Al-Quran dari 4 orang sahabat. Yang pertama yaitu Abdullah bin Mas'ud, selanjutnya Salim, Maula Abu Huzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal. Insya Allah pada malam hari ini akan dibahas dari sahabat yaitu Abdullah bin Mas'ud. Dan yang akan menjadi pemateri pada malam hari ini, mungkin dari beberapa teman-teman di sini udah ada yang biasa mengikuti kajian beliau ya. Ustaz Azam adalah salah satu pembina juga di RQ Al-Wafi ini. Terus beliau sekarang aktivitasnya sebagai mahasiswa ya, sedang mengambil program doktoral di IAIUM.
Islamic International University of Malaysia ya. Terus Ustadz Azam juga setelah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Islam Madinah, terus S2-nya sama di IAIUM, dan sekarang sedang mengambil program doktoral. Kita doakan semoga Ustadz Azam diberikan kemudahan ya dalam menyelesaikan studinya, sehingga bisa berbagi ilmu kepada kita semua yang ada di sini. Baiklah teman-teman semuanya, ini Ustadznya belum masuk ya, belum hadir ke sini, karena Ustadz Azam ini... Sudah. Udah masuk ya? Sudah hadir. Oke, baik, alhamdulillah Ustadznya sudah bergabung. Ahlan Ustadz. Baiklah, karena Ustadznya sudah bergabung, langsung saja saya serahkan kajian ini kepada Ustadz. Saya persilakan. Wah, bentar nih, sepertinya kesalahan teknis lagi. Video saya nggak keluar ya? Iya, belum Ustadz. Ini dari tadi, oke. Masuk ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil 'alamin alladzi la nabiyya ba'dahu. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من السنتنا يفقهوا قولنا. Akhwat dan ummahat yang Allah muliakan, kembali bersyukur pada Allah pada malam hari ini Allah masih mengizinkan kita bisa berjumpa dalam rangka menuntut ilmu ataupun kemudian mengambil semangat perjuangan para sahabat yang Allah muliakan. Dari sekitar ada 144.000 sahabat, Rasulullah kemudian hanya mengkhususkan bagaimana kemudian 4 orang sahabat ini menjadi mulia, dan kemudian di antara para sahabat yang diabadikan namanya dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab riwayat dan sebagainya, yang dalam hal ini juga bagaimana hal ini kemudian bisa sedikit banyaknya kita berusaha untuk menghadirkan atau mengambil kembali semangat ataupun booster atau penyemangat hal apapun yang kemudian bisa kembali meluruskan niat kita, memperbaiki jika ada yang salah, kemudian meluruskan jika ada yang bengkok yang berkaitan dalam ruh ataupun semangat perjuangan kita dalam belajar ataupun mempelajari Al-Quran ini. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, akhwat dan ummahat salihat yang Allah muliakan, ma'ana rajulun, bersama kita ada salah seorang laki-laki, kana ismuhu murtabitun bil Quran. Jika Quran disebutkan, maka di antara nama yang selalu ada di kalangan para ulama ataupun nama yang selalu terngiang-ngiang bahwasanya berkaitan dengan Quran, itu adalah laki-laki yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dalam hadis dikatakan sebelum dia menjadi seorang muslim, kana yar'al ghanam. Ini luar biasa. Jadi ternyata mengembala kambing itu berbeda dengan mengembala sapi ya. Dan beberapa pesantren di Jawa ternyata saya baru menyadari, dan juga di antara beberapa pesantren tradisional itu memang sengaja ketika orang tuanya mengantarkan anaknya, pesantren meminta agar setiap anak membawa kambing masing-masing. Hanya 1 ekor kambing yang kemudian kambing ini dirawat sendiri, diasuh sendiri, dan kemudian nanti ketika mereka tamat, kambing ini bisa mereka jual untuk kebutuhan biaya pendidikan mereka selanjutnya. Tapi yang menjadi garis bawah di sini bukan soal kambingnya, tidak, bukan soal bagaimana agar ada menyimpan investasi terhadap binatang ini, tidak. Tapi yang menjadi perhatian di sini adalah tentang watak kambingnya. Akhwat dan ummahat yang Allah muliakan, kambing ternyata di antara makhluk Allah yang paling bebal. Termasuk di antara yang susah untuk dikembalai dengan baik, apalagi dalam jumlah yang banyak. Karena itu para nabi dan rasul adalah ru'atul ghanam. Mereka adalah pengembala kambing, termasuk Rasulullah SAW. Maka di sini, ketika seseorang mau mengembala kambing, mampu bersabar mengembala kambing, maka sebenarnya dalam tahapan-tahapan ibadah, mereka lebih mampu bersabar dengan hal tahapan-tahapan yang lainnya, ataupun kemudian kesulitan yang akan mereka hadapi. Di sini bukan berarti kita mengatakan kita harus mengembala kambing, tidak. Tapi di sini ternyata adalah orang-orang mulia
terkadang memang muncul dari tempat-tempat yang berat dan susah. Maka dalam artian, di antara banyak para ulama, walaupun Allah berikan mereka kemewahan, berikan mereka kelebihan rezeki, tapi mereka pada kesempatan itu, dalam menuntut ilmu, mereka memposisikan diri mereka bukan pada zona nyaman. Maka di antara banyak hal yang satu sisi mungkin positif, satu sisi lain mungkin hal ini mengurangi keberkahan dalam menuntut ilmu ataupun mengurangi keberkahan dalam menghafal Al-Quran. Maka di antara beberapa pesantren ataupun kemudian beberapa tempat memang sengaja memberikan rumah yang mewah, kemudian dalam artian tempat tidur yang nyaman, spring bed yang luar biasa, diberikan AC, kemewahan yang luar biasa, dan tidak sedikit dari ini, walaupun ada nanti yang berhasil, ada yang tetap ikhlas, tapi tidak sedikit kemudian dari hasilnya ini akan melahirkan orang-orang yang memiliki sifat oportunis, ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah niat. Maka dalam hal ini diawali dengan kana yar'al ghanam. Abdullah bin Mas'ud suatu ketika dia sedang mengembali kambing. Kemudian zarahu Abu Bakar As-Siddiq wa ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan seperti itu. Dia dikunjungi oleh Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bocah ini itu tidak tahu dengan siapa dua orang ini. Maka Rasulullah bertanya, tapi dia tidak tahu bahwasanya ini adalah Rasulullah. Hal laka min syatin fiha laban? Apakah kamu memiliki seekor kambing yang kemudian memiliki susu yang bisa diperah? Maka dia mengatakan ini mu'taman. Luar biasa. Orang-orang yang baik, orang-orang yang ikhlas hatinya, walaupun dari sebelum Islam mereka juga adalah emas. Ini mu'taman. Aku diberikan amanah untuk menjaga ini. Maka bukan berarti selayak dan sekehendakku untuk kemudian memberikan apapun yang ingin aku mau. Kemudian Rasulullah bertanya, "I'tina bisyatin la labana fiha." Maka Rasulullah bertanya, tolong datangkan kepadaku bisyatin dengan seekor kambing yang sama sekali tidak memiliki susu. Karena dengan hal ini kambing adalah kambing yang tidak memiliki susu, maka kemudian pemuda ini membawakan seekor kambing yang tidak ada susu. Maka kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini dikatakan fajituhuma bisyatin fa idza bin nabi yad'u wa idza biha tamtali'ul laban. Maka dengan izin Allah ketika fajituhuma bisyatin, dia membawa seekor kambing kepada Rasulullah dan kepada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah. Tiba-tiba kambing ini penuh dengan susu dan Rasulullah meminum darinya, memberikan Abu Bakar As-Siddiq dan juga kemudian lelaki ini. Kemudian dia mengembalikan setelah minum, semuanya minum, maka kambing tadi kembali seperti sedia kala, menjadi kambing yang kerempeng, yang tidak ada susu sama sekali. Maka kemudian Rasulullah pergi, fata'ajjab. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku menjadi ta'ajub dan bertanya, fasa'alan nas, dia bertanya kepada orang-orang, siapa itu? Maka tsumma qila lahu bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung ketika itu juga pemuda ini langsung mendatangi Rasulullah dan bersaksi, tsumma qala fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi, bersumpah, berjanji, mengumumkan bahwasanya engkau adalah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulullah. Di sini pelajaran kedua yang bisa kita ambil bahwasanya ketika kita memang melihat kebenaran, maka tidak perlu merasa gengsi dan kemudian kita mengundur untuk berbuat kebenaran tadi. Di sini di antara sifat para ahlul Quran dan kemudian Allah memuliakan adalah tidak ada larangan dan tidak ada masalah jika seandainya kita berbuat maksiat dan berbuat kesalahan. Maka di sini jangan heran nanti, apalagi kemudian dengan dunia media sosial, dengan banyaknya kondisi di internet dan sebagainya, maka jangan heran jika seandainya banyak para penghafal Quran yang bermaksiat. Penghafal Quran yang berzina, banyak penghafal Quran yang kemudian mencuri, berbohong dan sebagainya. Karena apa? Menghafal Qurannya benar, tapi kemudian niat ataupun tata cara, proses yang dia lewati itu kemudian ada tahapan-tahapan yang berbeda. Maka kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, langsung ketika itu Abdullah bin Mas'ud dengan penuh keinginan yang besar, maka dia belajar kepada Rasulullah, summa akhadha ta'allama al-Quran wa ta'allam. Dia selalu belajar, mulai belajar kepada Rasulullah, belajar Quran kepada Rasulullah, langsung mendengarkan langsung dari Rasulullah. Dan dengan hal itu, Rasulullah bahkan mengatakan, istaqri'ul Quran min Abdillah bin Mas'ud. Bahwasanya istaqri'u, mintakan bacakan. Kalian mintakan bagaimana cara membaca Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud. Ini pelajaran yang juga sangat penting. Di sini kita paham ternyata bahwasanya banyak sahabat yang juga tidak mampu membaca Al-Quran sebagaimana Quran itu diturunkan.
Maka bukan berarti orang Arab bisa baca Quran, belum tentu. Saya pengalaman ketika pertama kali kuliah di Madinah, kemudian ada mata kuliah Quran sejam dalam seminggu. Dalam bayangan kita dari daerah Asia itu mungkin akan banyak kesalahan, akan banyak teguran dan sebagainya. Ternyata apa? Malah sebaliknya. Orang-orang Arab tidak mampu, bahkan mereka bingung ketika ada baris di dalam Quran tersebut, dan bahkan mereka patah-patah dan kewalahan ketika melihat adanya baris, ketika bahkan dikatakan diberikan rambut mereka malah menjadi bingung. Karena itu mereka terbiasa membaca sesuatu yang tidak ada barisnya sama sekali. Maka tidak banyak sekali orang Arab tidak bisa baca Quran. Maka di sini pelajaran penting, Allah memuliakan juga Abdullah bin Mas'ud karena apa? Dia berusaha membaca Al-Quran sebagaimana kama unzil, diturunkan kepada Rasulullah. Jadi masalah ilmu tajwid, cara membaca Quran itu murni dari Allah melalui malaikat Jibril dan kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Maka jangan tanya, ada nggak dalil baca Quran harus pakai tajwid? Nggak ada dalilnya, secara dalil dari Rasulullah sepertinya tidak ada. Karena itu Quran itu ditalaktikan, diturunkan satu persatu. Maka di sini di antara bentuk keseriusan kita dalam menghafal Quran bukan tentang bagaimana banyaknya hafalan kita, tidak. Tapi bagaimana benarnya bacaan kita, yang dalam hal itu melahirkan ruh yang benar, melahirkan tahapan-tahapan yang benar, dan kemudian Quran yang kita hafal, Quran yang kita baca bisa memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Terus Allah mengatakan, siapa yang ingin belajar Quran, kemudian mengetahui cara yang benar dengan baca Al-Quran, dan yang paling benar, maka ta'allam kepada Abdullah bin Mas'ud. Maka di sini teman-teman yang Allah muliakan, di antara hal yang mulai saya mengajak beberapa teman-teman dalam mengelola lembaga Quran dan sebagainya, memfokuskan kembali kepada bagaimana memperbaiki bacaan Quran dengan benar. Bagaimana membaca Quran sebagaimana dibaca oleh Rasulullah SAW. Walaupun dengan ada 7 cara, dan kemudian yang masyhur ada 10 cara dan sebagainya, tapi hal itu adalah berkaitan kita setidaknya benar dengan salah satu cara membaca Al-Quran tadi. Apakah dalam masalah tajwidnya, dalam masalah makhrajnya, dalam masalah sifat hurufnya, dalam masalah tarqiq dan tartimnya, dan berbagai macam hal yang harus kita penuhi satu persatu. Karena itu, jika kita belajar tajwid, tidak sedikit dari para ulama mengatakan yang membaca Quran, yang tidak ada usaha dia untuk membaca Quran dengan tajwid yang benar, fahuwa athim. Mereka berdosa, kata para ulama. Karena apa? Tidak membaca Quran sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril dan diajarkan kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian Abdullah bin Mas'ud wa huwa awwalu man jahara bil Qur'an minal musyrikin. Jadi ketika dakwah, dan Abdullah bin Mas'ud termasuk golongan dari muhajirin yang tinggal di Mekah. Dia termasuk orang pertama yang berani lantang membacakan Al-Qur'an di depan orang-orang musyrik. Maka dalam kisah ini, suatu ketika Abdullah bin Mas'ud meminta izin kepada Rasulullah untuk membacakan Al-Qur'an di depan orang-orang musyrik, di depan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah pada waktu itu. Maka dia melihat orang pannasu yamshun, orang berlalu lalang dan sebagainya, sampai pada suatu waktu fa idza ijtama'an nas, suatu waktu tiba-tiba manusia berkumpul, dan kemudian dia memulai bismillahirrahmanirrahim. Orang mulai heran, ini apaan? Mohon maaf, dia memulai dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Orang mulai heran, ini apa? Dan dia memulai dengan kata Ar-Rahman. Teman-teman yang Allah muliakan, Ar-Rahman adalah nama Allah yang tidak diakui oleh kafir Quraisy. Mana Rahman? Apa yang dimaksud dengan Rahman? Maka dibaca satu persatu, dibaca sampai kemudian orang-orang kafir Quraisy yang asli datang. Fayadribuh, wayadribuh, wayadribuh. Maka setiap kali ayat yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud, dia dipukul, dia disiksa, sampai dihinjak dan kemudian disiksa bersama-sama. Setiap kali dihinjak, dia membacakan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana yang Allah berikan kepada kalian yang masih kalian dustai? Allah memberikan kalian bintang, Allah memberikan kalian kehidupan, Allah memberikan kalian air, Allah memberikan kalian apapun yang kalian inginkan. Maka ketika tiba-tiba dia jatuh dan tersungkur di tanah, para sahabat mengira dia sudah mati dan wafat, karena melihat faidad dam, darah itu mengalir dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya, penuh dengan darah. Dia dibawa, diobati, dan kemudian apa yang terjadi? Ketika dia kembali sembuh, para sahabat mengatakan, "Kif hasbuh ya Abdullah, cukup wahai Abdurrahman, wahai Abdullah, jangan kamu lakukan ini lagi." Maka apa kata dia di sini? Wa qalu lahu, "Lima sana'ta hadza ya Abdurrahman?" Ngapain kamu melakukan hal ini? Walaupun dia sudah minta izin kepada Rasulullah, qala wallahi, demi Allah, law wadidtu an arji' marratan ukhra gadan.
kalau seandainya Allah mengizinkan aku bisa kembali lagi besok hari, fa'aqra'ul Qur'an fa'af'al, dan aku kemudian orang-orang, kalau tadi kan orang belum tahu ya. Dia ketika dia datang ke Ka'bah dan kemudian membacakan Quran, orang belum tahu dia akan membacakan Quran. Tapi fa'aqra'ul Qur'an, jika diizinkan aku dibaca Al-Qur'an dan aku melakukan apa yang aku lakukan, wa afna'u bima sya'u hatta takhruja ruhi. Kemudian mereka melakukan apa yang mereka inginkan kepada tubuhku hingga kemudian ruhku kembali ataupun keluar dari jasad ini. Di sini teman-teman yang Allah muliakan, ini bagaimana pengorbanan besar Abdullah bin Mas'ud memperkenalkan Al-Quran kepada kafir Quraisy, memperkenalkan usaha mereka berjuang sehingga orang-orang kafir Quraisy ataupun orang-orang yang ada keimanan dan kemudian menyembunyikan keimanannya di sana menjadi yakin bahwasanya ini sesuatu yang benar. Maka di sini untuk belajar Quran, kenapa Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama? Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena setelah kita sadari, dan yang mulai kemudian melewati tahapan demi tahapan, belajar Quran dan mengajarkan Quran itu bukan sesuatu yang gampang. Butuh perjuangan. Banyak iming-iming dunia yang kemudian tersisihkan ketika kemudian kita memberikan waktu kepada Quran ini. Apakah dalam artian bagaimana kita belajar Al-Quran? Butuh usaha yang panjang, diperbaiki satu persatu, kemudian disuruh ulang lagi, disuruh ini, dan sebagainya. Dan kemudian mengajarkan Quran. Ada orang yang bahkan mungkin dalam bentuk giginya, kemudian bagaimana bentuk mulutnya, yang kemudian kita kewalahan dalam mengajarkan membaca huruf-huruf isti'la, membaca huruf-huruf ini, dan sebagainya. Tapi tidak. Keikhlasan kita dalam mengajarkan, dan waktu kita yang terambil menjadi sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Abdullah bin Mas'ud belajar kepada Rasulullah, dan kemudian sampai bahkan Rasulullah mengatakan Abdullah bin Mas'ud adalah muallimul Quran. Di antara para sahabat yang menjadi guru Qurannya para sahabat-sahabat yang lain. Maka di sini teman-teman yang Allah muliakan, orang-orang yang hidup dengan Quran tidak pernah mempermasalahkan kehidupan dunia. Karena apa? Mereka tidak ingin Quran mereka ini hilang dan diganti dengan sesuatu yang hina di dunia. Maka merugi orang-orang yang menjadikan Quran sebagai batu loncatan untuk mencapai dunianya. Para sahabat mengorbankan dunia untuk Al-Quran, orang-orang sekarang, ataupun bahkan mungkin sebagian dari kita, dan bahkan mungkin terjadi kepada saya pribadi, menjadikan Al-Quran sebagai sarana mencapai dunia. Ini terbalik. Itu kemudian ruh Al-Quran ini menjadi hilang. Bagaimana kenyamanan, ketenangan, manisnya dalam artian tilawah, dan sebagainya ini menjadi hilang. Karena sebaliknya, para sahabat mengorbankan dunia untuk mencari Al-Quran, para sahabat mengorbankan apapun yang mereka cintai untuk bagaimana bisa mendalami Al-Quran. Adapun kita adalah menjadikan Al-Quran sebagai batu loncatan, sebagai sarana untuk mencapai dunia kita. Ini yang terbalik. Maka tidak ada dari para sahabat yang merasa rugi ketika waktu mereka habis dengan Al-Quran, dan tidak ada yang merasa kemudian menghabiskan waktu ataupun merasa adanya bagian dari kehidupan dunia ini yang terlewat ketika waktu-waktu mereka habis dengan Al-Quran. Karena lagi-lagi li'anna qalbahu murtabitun bil Quran. Maka orang-orang yang memiliki hati yang benar dengan Al-Quran tidak akan pernah kenyang ketika mereka semakin mendalami Al-Quran. Kemudian di cerita yang lain ada sebuah kisah yang sangat luar biasa, di mana suatu ketika Abdullah bin Mas'ud sengaja didatangi oleh Rasulullah. Kemudian tiba-tiba Rasulullah mengatakan, "Iqra, baca." Ini heran, "Madza aqra?" Apa yang akan aku baca? Maka Rasulullah mengatakan, "Iqra'ul Qur'an," ataupun "Iqra' alayyal Qur'an." Bacakan Quran kepadaku. Langsung ketika itu Abdullah bin Mas'ud, bayangkan teman-teman yang Allah muliakan, jika seandainya Rasulullah ketika Jibril datang kepada beliau dalam artian di satu sisi takut, cemas, di sisi lain merasa sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak pernah disentuh datang kepada beliau. Sekarang Rasulullah sesuatu yang luar biasa, yang memang sumbernya Al-Quran dan sebagainya, mendatangi Abdullah bin Mas'ud, mendatangi kita untuk menyuruh kita membaca Al-Quran. Ini sebuah keutamaan, sebuah karunia, fadilah yang luar biasa. Maka lagi bertanya, "Ana aqra'u 'ala Rasul, mu'allimuna nabiyyuna qaidina, akhadna al-Qur'an minhu wa ana aqra'u 'alaik." Aku mengambil Quran dari kamu dan sekarang aku membaca Quran kepadamu. Maka Rasulullah mengatakan, "Iqra' 'alaika wa 'alaik," dan dibaca "Aqra' 'alaika wa 'alaika unzil." Aku membacakan Quran kepadamu dan bahkan Quran itu diturunkan kepadamu. Maka Rasulullah mengatakan, "Iqra' fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Baca Quran. Baca saja karena aku menginginkan mendengarkan Quran ini dibaca dari selainku.
Maka kemudian dia mulai baca fabada yaqra'u surat An-Nisa. Dia mulai baca surat An-Nisa, dia terus membaca yaqra' wa yarfa' wa yastarsil hatta wasala ila qaulihi 'azza wa jalla fakayfa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ketika sampai di sini Rasulullah mengatakan hasbuk, cukup. Apa yang terjadi? Fa idza 'ainahu tadrifan. Allah bin Mas'ud melihat Rasulullah, ternyata matanya bergelimang dengan air mata. Teman-teman Allah muliakan, di sini juga bagaimana fa inna qalbuhu murtabitun bil Qur'an. Luar biasa, fa innahu yaqra'ul Qur'an ghaddan tariyan, membaca Al-Qur'an dengan penuh ketenangan, dengan penuh kelembutan, dengan penuh memahami penggalan-penggalan yang baik. Kenapa kemudian kita menemukan tanda-tanda wakaf dalam Al-Qur'an? Agar apa? Kita memahami dengan baik, di mana kita berhenti dan memahami kisah ini dengan baik. Maka di sini, di antara bentuk lain, agar kita mendapatkan ruh Al-Quran adalah kita perlu memahami isi. Kita perlu bagaimana memahami apa yang kita baca. Sehingga kita menyampaikan satu persatu. Ada sebuah video yang berkaitan dengan, ada seorang baca Quran dan itu sangat menarik, luar biasa. Yang walaupun dengan bacaan yang biasa, tapi kemudian dia membaca Al-Quran seperti berinteraksi dengan patahan-patahan, yang dimana perlu berhenti, dimana searah ini terjadi diskusi dan sebagainya. Maka di sini, dalam artian agar kita juga mendapatkan ruh Al-Quran, memahami Al-Quran ini dengan baik, perlu di antara usaha kita juga mulai mempelajari bahasa Arab. Mempelajari bahasa Arab dalam artian bukan agar kita hebat bahasa Arab, tidak. Kita mempelajari bahasa Arab bagaimana? Karena kewajiban kita untuk mendalami Al-Quran. Maka di sini bayangkan luar biasa, sekelas Rasulullah dengan kondisi hati yang benar, kondisi hati yang baik, maka kemudian ketika seseorang membaca Al-Quran, maka dia bisa menyelinap ke dalam hati walaupun tanpa disadari. Maka di antara mukjizatnya Al-Quran adalah dia bisa datang kepada hati seseorang, menjadi mukjizat tanpa orang-orang paham makna yang ada pada dalam Al-Quran yang dibaca. Maka teman-teman yang Allah muliakan, mengindahkan suara bagian dari sunnah, tapi membaca dengan hati, memahami dengan baik, kemudian membaca patahan-patahan yang benar, membaca dengan wakaf yang benar, dengan dipahami di mana kisah ini bermula, bagaimana cara berdiskusi dan sebagainya. Bukan hanya sekedar melenggok-lenggokkan bacaan, bukan hanya sekedar meninggikan nada, tidak. Tapi bagaimana memahami, membaca ayat seolah-olah memang ayat ini diturunkan kepada kita dan Allah berinteraksi dengan kita. Ini kelebihan Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW di antara qari ataupun qurra'us sahabah, di antara qarinya para sahabat adalah Abdullah bin Mas'ud ini. Karena itu di sini innahu Abdullah bin Mas'ud alladzi yaqra'ul Qur'an ghaddan tariyan, kata para ulama. Dia adalah Abdullah bin Mas'ud yang mampu membaca Al-Qur'an dengan penuh ketenangan. Maka baca Quran jangan gesa-gesa. Baca Quran bukan hanya sekedar cepat mengkhatamkan ini, tidak. Baca Quran bukan tentang bagaimana agar segera banyak, tidak. Di sini cara setan sedikit menipu kita. Maka pada Quran ini walaupun dengan kuantitas memang dikejar, tapi bagaimana tolak ukur dari baiknya semua adalah pada kualitas bacaan. Allah akan memberikan pahala terhadap setiap huruf yang benar yang kita baca. Jika ada kesalahan pada huruf, maka ada kesalahan, maka akan ada dosa dengan jika seandainya dilakukan dengan penuh kesengajaan. Maka akhwat dan ummahat yang Allah muliakan, sering sekali kita melihat, apalagi di bulan Ramadan, semua orang berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran 2 kali, 3 kali. Itu tidak ada masalah, itu malah bagus. Tapi tanpa harus meninggalkan, memperhatikan bagaimana kewajiban kita sebagai orang-orang yang membaca Al-Quran dengan baik. Tetap memahami maknanya dengan baik, sehingga bagaimana agar Al-Quran itu bukan hanya sampai di sini. Karena itu afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Karena kita memberikan gemboknya di sini, dan kita buka yang di sini sehingga tidak turun ke sini. Ketika tidak turun ke sini, maka dia tidak akan melahirkan amal. Maka kemudian banyak kisah sebenarnya dari Abdullah bin Mas'ud ini. Juga Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, man ahabba an yasma'al Qur'an kama unzila ala Rasulillah falyasma'hu min Abdullah bin Mas'ud. Maka di sini juga adalah kita berusaha membaca Al-Quran sebagaimana orang Arab membaca dan sebagaimana Rasulullah membaca. Maka jika ada yang bertanya, boleh nggak Ustaz baca Quran seperti langgam Jawa, seperti lagu ini dan itu, secara fikihnya boleh. Tapi kita tidak akan mendapatkan ruhnya. Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang paling mampu menirukan bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran. Maka di antara juga kewajiban kita perlu meniru orang-orang yang dalam artian bagaimana orang Arab membaca Al-Quran. Bukan bagaimana orang Indonesia baca Quran, bukan bagaimana orang Sunda baca Quran, tidak. Tapi bagaimana orang Arab baca Quran, karena Quran diturunkan dengan bahasa Arab, bukan dengan orang Arabnya, tidak, tapi dengan bahasa Arabnya.
Maka orang Arab paling paham dengan Quran, maka kita membaca Al-Quran juga perlu dengan bagaimana membaca Quran dengan bahasa Arab. Di kisah tadi ada ternyata menarik yang sedikit terlewati. Luar biasa ketika Abdullah bin Mas'ud disuruh oleh Rasulullah membaca Quran tadi. Itu Rasulullah diam. Di sini ruh Al-Quran itu jika kita ingin agar kita dimuliakan dan sebagainya adalah kita memuliakan para penghafal Quran. Kita memuliakan orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Ini adalah salah satu fenomena yang pada kondisi sekarang ini yang mulai hilang dan tergerus di kalangan masyarakat kita. Nggak perlu ada orang baca Quran, kita tetap ngobrol. Ada yang baca Quran dan bahkan wallahu alam dengan adab kita dengan Quran pun terkadang kurang. Masih banyak saya wallahu alam di beberapa tempat yang saya temui baca Quran bagus, dia baca Quran habis itu ditaruh di bawah, baca Quran habis itu ditaruh di lantai. Jika di Timur Tengah ada orang yang baca Quran, itu setinggi apapun kaliber syekhnya, itu dia duduk ke bawah, sengaja turun ke bawah. Memuliakan para penghafal Quran. Ini Rasulullah, sekelas Rasulullah, itu diam memuliakan Abdullah bin Mas'ud karena ada Quran di sana. Maka fenomena memuliakan para penghafal Quran ini yang mulai hilang di kalangan kita. Bagaimana kemudian di beberapa masjid saya temukan, walaupun kemudian masjid ini menggaji seorang imam, tapi bukan berarti ketika itu walaupun dia digaji oleh masjid ini, bukan berarti imam ini dipermalukan, imam ini kemudian disuruh-suruh, imam ini kemudian dianggap bawah, tidak. Di Saudi, satu-satunya pejabat yang tidak diketahui gajinya adalah para imam. Dan gajinya lebih tinggi dibanding gaji para menteri. Gaji para menteri di Saudi itu bisa dicek. Bisa dilihat berapa gaji menteri ini, menteri itu. Tapi satu-satunya jabatan yang tidak diberitahukan gajinya adalah para imam. Untuk memuliakan mereka. Bukan dihinakan dengan uang. Walaupun kemudian tetap dalam masalah uang, kita perlu hormati mereka. Maka juga terkadang yang juga termasuk ironis yang sering saya temukan adalah mereka mengatakan banyak ketika anak mereka belajar dan sebagainya, antarkan belajar Quran dan sebagainya. Ini ngapain rumah Quran suruh bayar? Quran itu seharusnya tidak dibayar gratis. Mereka berpikir seperti itu. Tapi kemudian ketika para penghafal Quran, para guru-guru Quran ini mendidik anak mereka, mereka tidak mau berinfak sama sekali. Mereka menghinakan para penghafal Quran. Maka jangan cerita kita dalam artian ingin menghafal Quran, tapi kita tidak siap berkorban secara finansial dalam masalah waktu. Maka perlu kita memuliakan para penghafal Quran. Fenomena ini yang mulai hilang di kalangan masyarakat kita. Apalagi kemudian dengan MTQ yang semuanya penuh dengan banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Islam. MTQ hanya dijadikan sebagai ajang untuk kemudian siapa yang juara umum dan sebagainya. Tapi ruh Al-Quran itu tidak ada. Dan waliyadzubillah jika ada dari kita di sini, ada kita dari sini. Kemudian kita penghafal Quran. Jika kemudian kita siap mengganti KTP kita, mengganti umur kita, untuk kemudian ikut lomba, di sini kembali tanya hati kita. Apa tujuan kita melakukan semua ini? Kita menipu, kita melakukan semua tadi, waliyadzubillah karena Quran, dia bisa menjadi syafi'un laka aw alaika, ataupun hujjatan laka aw alaika, dia akan membantu kita di hari kiamat, atau malah menjadi penghujat kita nanti di hari kiamat. Maka di antara bentuk membangun ruh Al-Quran itu adalah memberikan ihtiram kepada para penghafal Quran. Tapi bukan berarti kita para penghafal Quran meminta untuk dihargai, tidak. Nanti kita akan lihat bagaimana tawadhu'nya Abdullah bin Mas'ud yang di antara qari Rasulullah SAW, termasuk para sahabat yang luar biasa tawadhu'nya. Maka jangan merasa kita walaupun sudah hafal 30 juz, juara MTQ ini dan itu dan sebagainya, banyak hafalan kita, sanad kita dan sebagainya, itu juga ya. Nanti kita akan bahas dalam masalah ketawadhu'an. Maka kemudian suatu ketika di antara bentuk luar biasa para penghafal Quran bukan berarti mereka terhalang beramal soleh, tidak. Maka Quran yang mereka punya sebagai bekal terkuat yang mereka punya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Apapun bekal kita dalam masalah yang lain boleh kita punya ilmu, tapi bekal yang paling baik adalah ketakwaan. Karena itu Abdullah bin Mas'ud dalam kisah dan kemudian ikut berhijrah ke Madinah dan ikut terlibat dalam perang Badar. Maka kemudian ketika hampir perang selesai dan dia menjadi Abu Jahal. Apa dan rumah yang Allah muliakan? Abu Jahal itu badannya mirip dengan Umar, gede, bongsor, tinggi. Terus Allah meminta untuk dikuatkan Islam ini biahdil umarai dengan salah satu dari dua Umar.
Maka ketika dia mencari, ternyata melihat ada Abu Jahal di ujung. Dan ternyata dia sudah jatuh ditebas oleh Ibn al-Afra, dua orang dari anaknya Afra, ada Muawiyah dan Mu'adz bin al-Afra, dua orang saudara kembar. Mereka berdua ini mengira Abu Jahal sudah mati, ternyata belum. Abu Jahal di waktu sakaratul maut. Apa yang terjadi ketika itu? Abdullah bin Mas'ud kemudian duduk di dadanya Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud badannya kecil. Secara fisik tidak ada yang bisa dibanggakan. Maka ketika itu juga Abu Jahal kembali tetap ada kesombongan di dalam dirinya. Maka dia mengatakan laqad irtaqaita murtaqal ta'ban ya ruwai'al ghanam. Engkau telah menduduki tempat yang sangat sulit, wahai pengembala pengembala kambing yang kecil. Maka di sini dia lagi-lagi menghinakan Abdullah bin Mas'ud. Dan kemudian juga Abu Jahal mengatakan limanil ghalabah, masih ada keinginan, masih ada izah kekafiran yang ada pada diri Abu Jahal, mengatakan siapa yang menang. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-ghalabatu lillahi wa li rasulihi ya aduwallah. Kemenangan itu adalah haknya Allah dan Rasulnya, wahai musuh Allah. Maka dengan ketika itu, ketika melihat kesombongan Abu Jahal, maka summa akhadha sayfah fahazza ra'sah. Langsung kemudian dia keluarkan pedangnya dan dia tebas kepala Abu Jahal. Maka Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang menebas kepalanya Abu Jahal dan kemudian dia datang kepada Rasulullah mengabari. Maka apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Laqad mata Fir'aunu hadhihi ummah. Allahu Akbar, telah wafat Fir'aunnya umat ini, kata Rasulullah. Maka dengan hal itu, di antara luar biasanya para penghafal Quran, Allah memberikan kekuatan yang tidak bisa diperkirakan oleh kekuatan yang lain. Maka bekal Quran ini memang kita jadikan bekal kita dalam beramal. Bukan menjadikan Quran ini sebagai sesuatu untuk mencari duit atau kemudian mencari kepentingan dunia. Maka di sini Quran kita selalu menjadi booster kita, menjadi ruh kita dalam segala hal dan kondisi. Dalam kita akan belajar, Quran ini ruhnya kita. Dalam kita akan berjuang, Quran ini ruhnya kita. Dalam kita kemudian membantu orang lain, Quran ini ruhnya kita. Apakah kita dokter dengan banyaknya pasien, Quran ini ruhnya kita. Maka Quran ini menjadikan Quran sebagai ruh yang membuat Allah memberikan kekuatan yang tidak mampu dicari ataupun didapatkan oleh dari selain Al-Quran. Kemudian di kisah yang lain, suatu ketika fi yaumin minal ayyam, Abdullah bin Mas'ud memanjat sebuah pohon. Dan kemudian tiba-tiba ada angin yang kencang dan menyingkap jubahnya, melihat kemudian kelihatan saqai, kelihatan betisnya. Tiba-tiba para sahabat tertawa. Rasulullah melihat para sahabat tertawa, lima tadhakun, kenapa kalian tertawa? Mereka melihat fa inna saqaihi daqiqain. Dakik ini tipis ya, kecil. Maka Rasulullah mengatakan, atadhakuna ala diqqati saqai? Apakah kalian tertawa dengan kecilnya, tipisnya betisnya? Wallahi innahuma asqalu fil mizan min jabal Uhud. Demi Allah, dua betis itu jauh lebih berat ditimbang Allah nanti di hari kiamat dibanding Bukit Uhud. Teman-teman yang pernah pergi haji ataupun umrah, Bukit Uhud itu adalah bukit barisan yang panjangnya 7 km ya. Sangat panjang dan besar. Maka di sini bagaimana kemudian kita menjadikan sesuatu itu mulia yang di dalam. Maka ada orang-orang yang kemudian sibuk memberikan fisik yang indah, memperbaiki ini dan itu, beli skincare dengan harga yang mahal, menggunakan baju yang indah dan sebagainya, tapi dalamnya kosong, tidak ada nilainya. Orang-orang penghafal Quran memiliki nilai yang luar biasa yang tidak bisa ditandingi dan tidak bisa dibeli dan tidak bisa diganti dengan hal yang lain. Maka juga di antara ketawaduan para penghafal Quran yang dicontohkan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah, jadi suatu ketika ada para sahabat kemudian membahas ayat, mentadabburi ayat, dan kemudian dia berharap tamannaitu an akuna minal muqarrabin, an akuna min ashabil yamin. Ada yang mengharap aku semoga bisa menjadi ashabul yamin. Aku berharap agar aku bisa menjadi dari golongan al-muqarrabin. Tapi apa kata Abdullah bin Mas'ud? Lau mitu, kalau aku mati, tamannaitu alla yab'athana Allah azza wa jalla. Kalau aku mati, tamannait, aku berharap agar Allah tidak membangkitkanku nanti di hari kiamat. Luar biasa teman-teman yang Allah muliakan. Seorang penghafal Quran memiliki kecemasan yang luar biasa. Benarnya hati mereka dalam menghafal Quran, semakin besar kecemasan mereka terhadap apakah diterimanya amal mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Bukan malah berpikir bahwasanya mereka menghafal Quran, bahwasanya surga sudah ada di tangannya. Surga sudah dikapling, tidak sama sekali. Maka di sini bagaimana seorang mukmin ketika menjadi penghafal Quran, semakin tahu tuh melihatkan akhlak yang baik, melihatkan cara berinteraksi yang baik, tidak meninggi, tidak merasa hebat, tidak merasa memiliki strata diri di sisi Allah jauh lebih baik, tidak. Maka para penghafal Quran tidak perlu meninggikan diri. Maka di sini yang saya lihat juga di antara para penghafal Quran, yang juga hal ini satu sisi memang bagus, tapi sisi lain tidak terlalu penting dan tidak terlalu perlu. Kita berbangga-bangga dengan sanad, berbangga-bangga dengan sanad yang lebih tinggi ini dan itu. Teman-teman yang Allah muliakan, Quran itu mutawatir. Dengan tidak adanya sanad, maka semuanya sudah paham dengan baik. Jangan sampai ambisi kita mencari sanad ini dan itu, ada sedikit muncul rasa kesombongan, dan kemudian kita bangga bahwasanya sanad yang kita punya itu lebih kuat dibanding sanad yang lain. Untuk dibanding-bandingkan. Dan juga bagian dari hal yang tidak ada adab orang-orang yang belajar Quran adalah, Ustadz ini ada sanad nggak? Ustadz saya ini ada sanad nggak? Sanadnya mana yang lebih panjang, lebih tinggi? Emang dikira ini para penghafal Quran akan diadu dan sebagainya? Maka bentuk bagaimana kita akan belajar, kemudian kita memilah-milah guru dan kemudian menganggap guru ini lebih hina dibanding yang lain. Tidak. Sanad ini memang penting, ya penting. Tapi untuk Quran ini mutawatir. Kalaupun tidak ada sanad, fa'innahu, dia itu seperti matahari di siang hari, semua orang melihatnya. Maka dalam artian jika sesuatu yang tidak mutawatir cerita lain. Maka di sini berkaitan dengan masalah sanad, ya sih ada masalah bagus yang kita dengar yang sanad, jelas runut hafalan kita, jelas runut bacaan Quran kita. Tapi dalam artian bukan sesuatu untuk membanggakan, kemudian melecehkan, ataupun kemudian membanding-bandingkan yang ini dengan lain. Apalagi saya beberapa kali ada orang yang belajar Quran, tapi kemudian tanya dulu, Ustaz ada sanad nggak? Ustaz bisa ini dan itu nggak? Ini pemahaman baru seperti apa yang kemudian memastikan ada sanad atau tidak? Karena Quran ini sesuatu yang mutawatir, yang semua orang tahu dengan kebenaran cara membacanya. Semua orang tahu kalau ini salah dan sebagainya. Itu Allah menjamin tentang keautentikan Al-Quran ini. Dan juga di akhir, karena waktu kita terbatas, aku dan Umar yang Allah muliakan, ketika Abdullah bin Mas'ud akan menjelang wafatnya, kemudian didatangi oleh Utsman bin Affan. Qala mimma tashtaki? Apa yang kamu keluhkan? Apa yang kamu cemaskan? Ini luar biasa. Bagaimana tawadhu'nya para penghafal Quran? Qala dzunubi. Dosa-dosaku. Itu banyak, tidak sedikit saya temukan orang-orang yang serius menghafal Quran. Itu banyak yang berharap agar segera wafat dan meninggal dunia. Karena jika seandainya Allah memperpanjang umurnya, itu kemudian dia tidak sengaja, kemudian tanpa sengaja melakukan kemaksiatan, dan ketika itu Allah mencabut nyawanya. Itu orang-orang yang serius punya hati yang benar, kecemasannya, ketakutannya bukan terhadap kematian, tapi ketakutannya kepada terjatuhnya, tergelincirnya pada sebuah kemaksiatan, dan kemudian meninggal, maka Qur'annya menjadi sia-sia. Wa madza tashtahi? Apa yang engkau inginkan? Apa yang engkau sangat harapkan? Qala rahmat rabbi. Aku mengharapkan rahmat Tuhanku yang sangat besar. Bayangkan, sekelas penghafal Quran Abdullah bin Mas'ud punya harapan yang besar kepada rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah yang luar biasa. Maka kemudian melihat dia kesakitan, Utsman bin Affan mengatakan, "Ati bi tabib." Aku akan datang mengantarkan membawa seorang dokter. Maka dia mengatakan, "Qala at-tabib amradani." Dokter itu yang kemudian membuat kesakit karena dia tidak menginginkan lagi dokter dan sebagainya. Maka Abdullah bin Mas'ud ketika kondisi seperti itu, dia mulai berzikir, membaca kalimat tauhid, dan baru Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagaimana wafatnya. Teman-teman yang Allah muliakan, tidak ada harapan seorang mukmin bagaimana agar dia bisa mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Maka di sini saya simpulkan beberapa kesimpulan tentang hal yang bisa kita ambil dari Abdullah bin Mas'ud. Pertama adalah adanya keseriusan dalam menghafal dan belajar Al-Quran. Maka tidak ada proses yang instan. Tidak ada proses yang mudah untuk bisa mencapai semua ini. Tidak ada proses yang gampang. Bisa jalan shortcut, kemudian bisa langsung menghafal Quran, itu mustahil. Maka butuh usaha, dan bahkan dalam mengajarkan Quran, kita pengen serius dalam mengajarkan Quran, teman-teman yang Allah muliakan, maka bukan sesuatu yang gampang dan mudah juga. Ada pengorbanan, kita siap mengorbankan waktu kita, siap mengorbankan usaha kita. Lihat bagaimana luar biasa siapapun teman-teman pada hari ini yang menghafal Quran, luar biasa para guru-guru kita. Mereka mampu bersedia untuk duduk berjam-jam mendengarkan bacaan kita. Mau bersedia berjam-jam meninggalkan, mengkoreksi satu persatu dari bacaan kita. Maka butuh pengorbanan. Hal ini juga yang perlu kita berikan kepada orang lain. Maka jika kita tidak punya basic menghafal Quran, susah kita akan buka rumah Quran dan sebagainya. Jika ada orang yang ingin membuka rumah Quran,
Karena dia perlu mengetahui proses. Proses menghafal Quran ini tidak mudah. Walaupun menghafalnya mudah, tapi menjaga hafalan bukan sesuatu yang mudah. Dan juga bagaimana kemudian wa'allamah, mengajarkan Quran dan sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana kita perlu menghargai, menghormati para penghafal Quran. Sekelas Rasulullah menghormati Abdullah bin Mas'ud. Mendengarkan bagaimana kita beradab dengan Quran, beradab dengan orang-orang yang kemudian kita muliakan kita anggap dalam mata kepala kita bahwasanya mereka adalah para penghafal Quran yang perlu kita hargai. Jangan melecehkan mereka, jangan menghinakan mereka dengan cara apapun, apakah dengan sengaja ataupun tidak. Kemudian yang ketiga juga yang lain adalah luar biasa. Para penghafal Quran dia cemas bahwasanya Allah memudahkan dia menghafal Quran, apakah Quran ini nanti akan memberikan syafaat kepada dia atau sebagai alasan dia orang pertama yang akan masuk ke neraka. Maka di sini yang perlu menjadi di bayangan kita, di pikiran kita, apakah Allah sekarang memudahkan kita menghafal Quran, apakah Quran ini nanti akan menghujat kita atau menjadi syafaat bagi kita. Karena itu kecemasan yang besar pada Abdullah bin Mas'ud. Ada kecemasan bahwasanya walaupun ada Quran di dadanya, tapi tetap cemas jangan-jangan Quran ini nanti di hari kiamat bukan menjadi penolong bagi dirinya. Kemudian yang terakhir di antara ibrah yang bisa kita ambil dan bisa kita coba praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya untuk bisa bagaimana menghadirkan Quran ini memberikan kebaikan. Berusaha merenungi, meresapi dan mempelajari bahasa Arab, membaca Quran dengan potongan-potongan yang benar, membaca Quran dengan penggalan-penggalan yang sebenarnya dan sepatutnya. Bukan asal nafas kita putus berhenti di sana, tidak. Tapi bagaimana membaca dengan yang seharusnya. Di mana kita waqaf, di mana kita berhenti. Karena hal itu dia auqa' linnafs. Dia lebih sampai di hati, lebih mudah dipahami dan kemudian lebih mengena. Dan bahkan tidak tertutup kemungkinan di sana kita bisa menemukan tadabbur-tadabbur baru dari ayat yang kita baca. Wallahu a'lam bishawab, itu mungkin sedikit ya. Jika kita bahas di pengorbanan Abdullah bin Mas'ud sangat banyak sekali, tapi bagaimana proses beliau belajar Al-Quran dan bentuk komitmen beliau, ini beberapa yang bisa saya rangkum. Itu waktu dan lainnya saya kembalikan kepada moderator. Maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Baik, jazakumullah khair kepada Ustadz Azam yang sudah menyampaikan materinya tadi tentang kisah Abdullah bin Mas'ud ya bersama Al-Quran. Saya yakin teman-teman semua di sini ketika tadi disampaikan oleh Ustadz ya bagaimana Abdullah bin Mas'ud berinteraksi dengan Al-Quran, saya yakin ya saya dan mungkin teman-teman semua di sini melihat kepada diri kita masing-masing ya betapa banyak hal yang harus kita istighfari ya selama ini, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan setelah mendengar materi dari ini ya kita bisa memperbaiki hal-hal yang sekiranya memang harus segera kita perbaiki ya dari interaksi Al-Quran kita. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand ya, nanti bisa langsung open mic atau bisa juga di kolom chat di sini jika ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz. Mungkin Ustadz saya ingin bertanya Ustadz tentang ini Ustadz apa ya? Fenomena selebriti yang penghafal Quran gitu. Mungkin ya di satu sisi itu kan jadi syiar ya. Sekarang jadi orang-orang di luar sana gitu kayak jadi anaknya pengen jadi penghafal Quran karena melihat artis ini juga penghafal Quran gitu, tapi kayak di sisi lain kita juga jadi melihat apa ya, mungkin dari sisi akhlak gitu ya kan itu jadi bercampur dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin Ustadz melihat fenomena seperti ini Ustadz? Langsung jawab ya. Ya. Pertama memang kita nggak bisa menghukum hati seseorang. Bagaimana hatinya dan sebagainya itu adalah memang ranah dan wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keseriusan mereka dan sebagainya. Syiar untuk mengajarkan Al-Qur'an itu bagus. Tapi bagaimanapun ketika ada syubhat, jadi dalam masalah Islam, jika ada syubhat yang muncul dan kemudian manfaat tidak terlalu banyak, maka sebenarnya dilarang. Itu dalam fikih muwazanah melihat jika darul mafasid aula min jalbil masalih, mengantisipasi mafsadat karena masyarakat tidak paham, apalagi ya kalau yang mengikuti ya ada yang terlibat wallahu alam kasus-kasus yang tidak baik dan dia diketahui dia adalah penghafal Quran, maka hal ini akan sangat berbahaya. Orang-orang tidak paham ngapain kita menghafal Quran akhlak seperti itu. Kalau kita tidak paham bahwasanya penghafal Quran bisa seperti itu karena ada kesalahan dalam proses dan tahapan, tapi jika orang lain tidak paham maka dia menjadi bumerang. Orang-orang malah membenci Islam ini. Dan itu banyak para ulama dalam hal-hal tertentu jika ada mudarat yang kemungkinan akan ditimbulkan, ada muhtamal, ada mudarat al-muhtamalah, maka pada dasarnya hal ini lebih baik untuk ditutup. Maka dalam artian bagus kita menyiarkan Al-Quran dan sebagainya,
Tapi saya kurang setuju, misalnya para artis kemudian kehidupan pribadinya yang lain dan sebagainya, yang para penghafal Quran kemudian menjadi artis, influencer, bagus sih nggak ada masalah. Tapi kemudian sudah masuk ke ranah pribadi, hal-hal yang kemudian ini dan semua orang berhak campur baur dan sebagainya, yang kemudian memiliki potensi yang tidak baik kepada Quran. Ada salah seorang guru yang saya sangat luar biasa ya, wallahu alam, tapi mungkin saya pribadi belum bisa menerapkannya karena mungkin belum memiliki power yang luar biasa. Beliau luar biasa, termasuk salah satu muridnya Yusuf Qaradawi. Beliau termasuk ustadz yang tidak siap untuk direkam kalau ataupun kemudian media-media seperti ini tidak siap untuk direkam. Karena apa? Jika dia salah dalam menyampaikan, selesai di tempat ini saja. Jika sudah masuk ke YouTube, masuk ke yang lain, salah dalam menyampaikan, susah untuk klarifikasi, susah menyampaikan ini dan itu. Maka dalam masalah Quran, jika ada satu kesalahan, menampil, semua orang berasumsi dengan semua tadi. Dan kemudian dikatakan para penghafal Quran yang melakukan ini, para penghafal Quran yang menipu, apalagi kemudian di list tuh. Beberapa penghafal Quran yang terlibat hal-hal ini, yang bercerai dengan hal ini. Ini kan jadi tidak baik ya. Konotasinya kepada Qurannya kurang baik. Tapi ini dari pandangan perspektif saya pribadi. Di satu sisi tidak ada manfaat, selalu ada manfaat. Tapi ketika ada mudarat yang potensi mudarat yang ditimbulkan, maka mencegah manfaat itu, mencegah mudarat ini lebih baik tidak mencari manfaat sama sekali. Kenapa RUU PKS kita tolak walaupun banyak kebaikan di sana? Karena ada potensi mudarat yang dia dalam artian yang terbawa di sana. Kenapa kasus seperti yang sekarang free child sebagainya ditolak? Karena ada potensi mudarat di sana, walaupun ada manfaatnya, tapi mudaratnya ada, maka mudarat ini ditutup. Maka dalam artian berkaitan dengan hal ini, ihtimal mudarat yang mungkin akan ditemukan, didatangkan, maka lebih baik tidak masuk kepada ranah pribadi yang dalam hal ini, ataupun mereka perlu, memang terkadang orang butuh tempat, butuh ini, tapi kita tidak bisa menghukum hati seseorang. Mari kita doakan jika memang mereka penghafal Quran yang baik, semoga Allah membimbing mereka. Tapi kita juga perlu adil. Jika pun toh mereka kemudian tiba-tiba ada hal yang tidak baik, kita mendoakan agar Allah menutupi aib mereka dan aib kita. Jika kalaupun toh ternyata ada aib yang muncul, kita perlu paham bahwasanya siapapun penghafal Quran tidak menjamin mereka selamat dari dosa. Yang menjaga seseorang dari fahsya dan munkar itu adalah sholat, bukan Qurannya. Quran itu setelah sholat. Kewajiban seseorang terhadap Quran itu adalah berkaitan dengan sholat. Karena itu Abdullah bin Mas'ud, sahabat-sahabat yang lain, siapa yang paling mulia? Abu Bakar. Walaupun dalam artian tetap Abu Bakar jauh lebih mulia dibanding Abdullah bin Mas'ud. Umar jauh lebih mulia dibanding Abdullah bin Mas'ud. 4 orang ini bukan pakar Quran, walaupun mereka para penghafal Quran, faqih dengan Qurannya gitu. Kata juga dalam artian lagi-lagi tadi, para penghafal Quran tidak perlu merasa paling hebat, tidak. Tapi usaha kita bagaimana agar Allah menerima usaha kita ini, kita mencari salah satu jalan solusi agar kita masuk surga dengan mudah, masuk surga dengan gampang, ataupun setidaknya kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan usaha kita menghafal Al-Quran. Maka belum tentu siapapun yang penghafal Quran dia lebih mulia, belum tentu. Maka lihat para sahabat. Dan bahkan ketika Rasulullah sakit yang disuruh menjadi imam siapa? Bukan Abdullah bin Mas'ud, tapi siapa? Abu Bakar. Maka dalam artian dalam hal ini juga adalah agar Quran ini tidak dihinakan, karena itu tidak sedikit dari para ulama yang melarang. Dalam kasus seperti ini ada beberapa contoh yang lain ya, yang jika ada potensi mudarat yang dicapai. Wallahu a'lam bishawab. Itu pendapat pribadi. Ya, baik Ustaz. Berikutnya saya bacakan pertanyaan. Ini ada yang direct ke saya. Assalamualaikum, Ustaz izin bertanya bagaimana cara kita memotivasi agar sekeliling kita atau saudara atau teman kita supaya bersemangat dengan Al-Quran, semakin berlomba dalam hal Quran, tapi di satu sisi kita tidak ingin yang terlihat seperti orang yang sombong. Setelah saya dengar terkait ketawaduan tadi dari Ustadz, saya jadi merasa takut kalau saya update tentang Quran malah jadi salah. Jadi bagaimana cara mengajak motivasi supaya sama-sama bersemangat dalam belajar Al-Quran? Ya, belajar terus belajar saja, bukan berarti kita kemudian harus berhenti. Ini yang jadi salah. Jadi kalau orang yang beramal gara-gara orang lain dikatakan ria. Orang lain yang kemudian kita berhenti beramal gara-gara takut ria, itu syirik. Maka beramal hanya karena Allah, terus beramal. Karena orang yang ikhlas beramal, dia tidak beramal gara-gara pujian. Maka ketika ada celaan, ada hal yang lain, maka dia tidak akan berhenti. Maka di sini tanya hati kita, karena itu masalah sesuatu yang sedikit sensitif dalam masalah hati. Apakah kita punya kepentingan yang ingin kita titipkan dalam posting-postingan kita?
Ataupun kemudian kita ingin bagaimana orang-orang mencintai Allah dan Rasul-Nya dan kemudian mempelajari Al-Quran lebih jauh. Allah alam mengajak orang-orang di sekitar kita mempelajari Al-Quran itu dalam artian masalah hati ada bukan wewenangnya kita ya. Hati itu sesuatu yang dalam artian sangat mudah terombang-ambing dan sangat mudah terbalik. Fa innahu yaqallibu kaghalil ma' ya. Dia seperti air mendidih ya. Dalam waktu hitungan kurang dari 1 detik dari naik langsung turun ya. Lebih cepat nih hati itu berbolak-balik. Maka di antara yang paling penting adalah kita mendoakan kepada Allah agar Allah menjadikan keluarga kita keluarga Quran. Tapi tahapan yang paling benar adalah pastikan dulu kondisi sholat keluarga kita. Tahapan pertama yang paling mudah adalah koreksi sholat keluarga kita apakah sudah baik. Maka untuk masalah sholat ini memang diperintahkan wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Di sini bukan wasbir tapi wastabir. Di sini ada istif'al. Minta dirimu, paksakan dirimu untuk sabar. Maka sabar-sabarkan diri kita. Maka tahapan awal untuk membentuk keluarga Qur'ani adalah membentuk keluarga orang-orang muqimis shalah, mendirikan salat. Ketika kita sudah mampu mendirikan salat dengan baik, melaksanakan salat tepat waktu, tidak lalai dalam melaksanakan salat, maka kemudian kita mampu menjaga hawa nafsu kita. Maka dengan hal itu Allah akan memudahkan kita, mengarahkan kita untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Jangan dibalik-balik, ini yang sering saya sampaikan. Kita pengen menghafal Quran, hafalan kita banyak, tapi sholat kita amburadul. Waliyadzubillah, kita perlu meminta ampun kepada Allah. Karena apa? Yang menjaga dari fahsya dan mungkar itu bukan Quran kita. Karena itu dalam surat Maryam ya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Apa adha'us salah? Di sini bukan meninggalkan salat, bukan tarafus salah, tapi adha'us salah, mereka melalaikan salat. Setelah itu apa? Wattaba'us syahawat. Udah mereka akan ikuti hawa nafsunya, bukan taraku, bukan mereka tinggalkan, tapi adha'u, mereka lalaikan. Maka di sini juga wallahu alam tahapan yang paling benar pertama adalah kita kondisikan keluarga kita menjadi keluarga yang mendirikan salat terlebih dahulu. Ajarkan anak kita salat tepat waktu, maka untuk Quran akan menjadi lebih mudah. Tapi kita paksakan keluarga kita menghafal Quran dan sebagainya, salatnya amburadul, maka ini kebalik-balik dalam memilih prioritas. Kemudian dalam masalah hal tadi, tetap posting-posting saja terus. Apakah ada yang like, share, dan komen, terserah. Gak peduli. Dalam artian jika itu baik, terserah. Agar siapapun yang melihat, tapi kalau kemudian kita berhenti gara-gara takut dan sebagainya, maka juga hal yang tidak tepat. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah ya. Oke, selanjutnya Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Anissa dari Malang. Afwan Ustadz, mengenai bagaimana kita membaca, harus diperhatikan di mana tempat berhenti yang tepat. Bagaimana jika sudah terlanjur menghafal dengan metode per juz, karena sepertinya kadang selesai 1 juz ternyata masih ada makna terkait di ayat selanjutnya. Menghafal sih nggak ada masalah, kita ngafal per juz, per halaman sih nggak ada masalah. Tapi dalam artian dalam hal ini adalah membaca ketika sholat. Nah itu kalau kita lihat, saya baru nyadar berapa kali ketika sholat tarawih di Masjid Nabawi, Masjidil Haram ya. Itu para imam itu nggak berhenti di akhir juz ataupun di akhir halaman, tidak. Mereka berhenti ketika sebuah cerita, sebuah kisah itu selesai. Walaupun tidak ada 1 rubu dan sebagainya, tapi kemudian kisah ini selesai. Ketika kisah ini selesai, permasalahan ini selesai, maka di sini bentuknya juga fakihnya kita adalah membaca Quran. Karena itu apa? Dalam menjadi imam itu yang fakih dulu. Al-Faqih Al-Qari. Karena itu Abu Bakar yang dipilih oleh Rasulullah, bukan Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud Qari. Tapi secara kefakihan lebih fakihnya Abu Bakar. Dalam artian menghafal Quran nggak ada larangan sama sekali. Dan bahkan mungkin kita cuma bisa menghafal sepenggal ayat juga nggak ada masalah. Jadi jangan dipaksakan, kalaupun tidak. Maka dalam artian usaha kita terus. Menghafal Quran tetap terus. Dan yang menjadi perhatian kita di sini adalah tahapan pertama bagaimana menghafal Quran. Tidak ada kesalahan dalam menghafal. Tidak ada kesalahan dalam apakah makhraj, dalam masalah huruf, dan sebagainya. Ataupun ada terloncat dan sebagainya, ataupun tergantikan dengan haraf-harafnya, ayat-ayat yang mutasyabihat. Tapi kalau untuk menghafal per juz sih nggak ada larangan. Hanya saja kemudian ketika kita sholat, usahakan ketika sholat itu dibaca sesuai dengan penggalan-penggalannya. Karena itu ulama sepakat. Membaca satu surat itu lebih baik dengan membaca 1 halaman. Karena 1 surat selesai. Membaca 1 halaman belum tentu selesai. Karena itu di antara Rasulullah termasuk akhafun nas, termasuk orang yang paling ringan kalau sholat bersama orang lain, dan atwalun nas, paling panjang jika sholat binafsihi, dengan dirinya sendiri. Maka kalau sholat, kalaupun kita para qari ini dan sebagainya pengen membaca bacaan yang lain,
Ya, kalau memang dalam sholat-sholat jahar, lebih baik sebenarnya idealnya adalah baca surat-surat yang dalam juz 30 saja misalnya gitu. Tapi kalau pun baca dalam surat yang lain juga nggak ada larangan. Tapi hanya saja secara fadilah dia selesai. Tapi bukan berarti dilarang. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Nina ya. Ustadz, menghafal Quran butuh proses. Bagaimana Ustadz seorang guru di sekolah harus membimbing siswanya dan memperbaiki bacaannya. Sementara gurunya juga masih dalam proses menghafal dan memperbaiki kualitas bacaan Qurannya. Ya ini kayaknya permasalahan di berbagai rumah Quran juga Lembaga. Ustadz. Iya. Ya, pertama di sini ada dua hal yang berbeda. Ada dua hal yang berbeda. Pertama adalah orang yang merasa tidak perlu, ada yang kedua memang merasa perlu tapi masih bertahap. Itu dua hal yang berbeda. Banyak yang saya temukan dan bahkan pengalaman saya di sini memberikan biaya gratis beasiswa bagi rumah-rumah Quran yang siap mengantarkan gurunya memperbaiki bacaan, tilawah dan sebagainya. Ya mereka nggak siap, merasa tidak penting dan sebagainya. Itu dua hal yang berbeda. Ada yang kedua, memang mereka berusaha terhalang oleh waktu dan sebagainya, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ataupun fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kita. Tapi tetap ada usaha, tetap ada keinginan untuk memperbaiki bacaan. Karena itu di antara tolak ukur satu pahala itu kan bukan tentang banyaknya huruf yang kita baca, tapi pada banyak huruf yang benar yang kita baca. Karena itu wahwa yata'ata. Apa tuh wa yata'ata? Bahwa syaqun alaih. Karena apa? Pada fokus pada setiap huruf. Walaupun dia terbata-bata, tapi jika dia baca, dia hantam secepat mungkin, ya Allah alam dari semua yang dia baca mungkin tidak ada satupun pahala yang dia dapatkan. Karena tidak ada, karena bahasanya hak dan mustahak nih. Nggak ada hak huruf yang kemudian Quran ini bahkan mungkin nanti menghujat mereka nanti di hari kiamat. Terus Allah mengatakan istaqri'u. Minta ajarkan cara membaca Quran kepada Abdullah bin Mas'ud. Para sahabat pun disuruh sama Rasulullah. Itu ada para sahabat yang juga bukan pakar Quran dan bahkan termasuk Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid itu kalau disuruh jadi imam bacanya cuma trikul-trikul itu aja dan bahkan tidak sesuai dengan tajwid juga. Nah di sini menjadi perhatian besar kita adalah bukan berarti oh udah nggak usah baca Quran. Khalid bin Walid dia punya amalan yang luar biasa dalam sisi jihad yang bisa dia banggakan di depan Allah dengan jihadnya dia tadi. Karena itu dia mengatakan syaghalani anil jihad. Aku disibukkan dari Quran ini gara-gara jihad. Lah kita amalan apa yang akan ingin kita banggakan di depan Allah? Maka kita perlu mencari semua peluang ketaatan di depan Allah. Nah, dalam hal ini ketika ada usaha memperbaiki dengan berbagai sarana yang kita lakukan, walaupun masih belum sempurna, silahkan bukan berhenti. Lakukan saja semampunya, tetap ada usaha untuk memperbaiki. Tapi bukan berarti merasa nyaman, merasa cukup dengan kemampuan yang kita punya, dan kemudian tidak ada usaha untuk memperbaiki, setidaknya memenuhi standar secara minimal. Nggak mesti kita harus sampai dapat sanad, harus sampai talaki ke syekh ini nggak mesti. Tapi setidaknya bacaan kita sudah memenuhi standar, itu usaha minimal. Karena secara standar, karena lagi-lagi Quran ini mutawatir. Maka dua hal berbeda. Kalau yang pertama, ini dia fahuwa atim, dia berdosa. Yang kedua, maka Allah memberikan nilai kita, mengukur kita sesuai dengan usaha kita dan kemampuan yang telah kita lakukan. Nah, permasalahan yang ketiga juga ada. Ada orang yang sudah belajar tajwid, belajar tahsin, sebagainya, itu sudah benar. Tapi tidak siap berlelah-lelah, akhirnya kembali ke zona nyaman. Nah, ini lebih bahaya lagi. Yaitu menjadi ilmu yang tidak bermanfaat, maka ini bahaya. Dia sudah berilmu, sudah tahu, dan kemudian tidak memperbaiki bacaannya sesuai dengan yang sebenar, maka ini jelas bahwa alim dalam pendapat para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari santri Erki Alwafi ya. Mungkin ini curhatan para santri di sana. Bagaimana cara kita untuk selalu menjaga niat, mensinkronkan hati dan bersabar dalam berproses. Kadang merasa tidak percaya diri di tengah proses menghafal Al-Quran. Ya, menjaga niat pertama ya jelas kita menghafal Quran ini untuk Allah saja. Maka dalam artian niat ini termasuk hal yang paling krusial, hal yang paling basic, hal yang paling menentukan titik tolak kita dalam beramal. Hanya untuk Allah saja, bukan gara-gara orang tua, bukan biar dapat beasiswa, bukan agar bisa ikut MTQ, tidak. Allah ingin kita berharap agar Allah memuliakan kita menjadi keluarganya Allah. Maka dengan hal itu, jika karena Allah saja, maka kita tidak akan berhenti, kita akan terus berjalan walaupun terseok-seok. Kita akan terus berusaha berlari walaupun kaki ini berdarah-darah. Karena kita untuk Allah, Allah yang kita cari. Ini yang pertama.
Yang kedua, kita perlu memahami maksud tujuan dari interaksi kita dengan Quran. Maksud tujuan dari menghafal Quran dan sebagainya bukan tentang kemuliaan ini. Ini beberapa kali saya sampaikan bagi yang pernah mengikuti kajian dengan saya. Kemuliaan Quran itu bukan pada siapa yang banyak hafalannya, tidak sama sekali. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, la hasada illa tisnatain. Gak perlu kita iri, gak perlu kita pengen, gak perlu kita cemburu pada orang kecuali pada dua golongan. Pertama adalah rajulun atahu Allahul Quran wa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang Allah berikan Quran. Di sini rajulun, seseorang yang Allah berikan Quran. Wa huwa yatluhu, dan dia membaca. Nah, di sini juga menjadi perhatian, tilawah, bukan qiraah. Tilawah itu harus baca dengan gerak bibir. Kalau baca Quran hanya dalam hati nggak ada pahalanya sama sekali. Tilawah dengan qiraah dua hal yang berbeda. Itu kalau itu salat, kita bibir kita nggak bergerak dalam salat kita nggak sah. Karena itu jika dalam hati kita, maka lintasan-lintasan hati membatalkan salat, maka harus bergerak bibir kita, tilawah, yatlu. Karena itu baca Quran makhraj itu apa? Memang gerak bibir. Kalau kita baca dalam hati enggak sama sekali. Wa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Ana al-laili wa ana an-nahar ini mencakup semua waktu. Pagi, siang, sore, malam, petang, sebagainya. Enggak perlu kita cemburu kepada orang yang sudah hafal Quran 30 juz. Kita perlu cemburu jika ada orang hafalnya biasa-biasa saja tapi setiap hari bisa baca Quran 2 juz, 3 juz, 4 juz. Kemuliaan itu pada jumlah huruf yang dia baca setiap harinya. Bukan pada banyaknya hafalan. Walaupun memang orang yang punya hafalan Quran 30 juz, waktu dia, potensi dia berinteraksi dengan Quran lebih banyak. Dia sedang masak bisa baca Quran, dia naik kendaraan bisa baca Quran tanpa butuh dengan media. Karena itu perlu kita menghafal Quran agar kemudian kita tetap bisa berinteraksi. Siapa yang tahu ternyata nanti kita sakit, sebagainya tidak bisa megang Al-Quran, ataupun yang mengambil pendapat perempuan yang sedang haid boleh baca Quran tapi tidak menyentuh, kita tetap bisa berinteraksi dengan Quran. Maka adik-adik yang kemudian kita beda ya, coba kita lihat ada orang punya IQ yang ataupun kecerdasan yang bagus ya. Dalam setengah jam bisa menyelesaikan mungkin 1 lembar atau 2 lembar ya. Yang satu lagi itu setengah lembar butuh waktu 4 jam. Lebih baik mana? Lebih baik yang itu nomor 2 karena dia berinteraksi selama 4 jam dengan Al-Quran. Maka semakin banyak huruf yang dia baca. Yang ini setengah jam selesai, dia habis itu apa, pergi tidur, pergi main, sebagainya. Maka di sini kita perlu pahami, Allah mungkin mempersulit kita membaca Quran agar semakin banyak interaksi kita pada Quran. Maka di sini kita juga meluruskan perspektif kita bahwasanya kemuliaan itu pada banyaknya interaksi kita dengan Al-Quran, bukan pada banyaknya hafalan yang kita miliki. Walaupun dengan hafalan yang kita punya, memudahkan kita untuk semakin banyak berinteraksi dengan Quran tanpa butuh dengan media, tanpa butuh waktu harus duduk secara khusus. Ini di sini saya belajar ya, dan ini yang mulai saya praktekkan waktu itu gitu. Salah seorang panutan dan pernah juga mengingin di sini gitu. Beliau mengisi waktu-waktu murojaah Quran beliau adalah ketika di motor gitu. Karena kalau di rumah udah ngasuh anak, udah ini dan sebagainya. Maka yang dilakukan kalau bawa motor tuh agak lambat gitu. Saya berapa kali bonceng, ya ternyata udah dia masih muter sampai selesai 2 juz, 3 juz baru dia sampai di rumah. Ada alasan kepada istrinya, kepada keluarganya, dia masih di kendaraan. Lah orang kalau kita di motor, gimana cara kita baca Quran di motor? Kalau kita pergi sudah jadi ibu rumah tangga dan sebagainya, jika tidak ada hafalan, maka akan habis waktu kita dengan Quran. Maka di sini kita beramal karena Allah. Jika karena Allah, Allah akan sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Bergabung dengan orang-orang yang jujur dengan niatnya. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaih. Ada orang-orang yang jujur dengan komitmen yang mereka bikin dengan Allah. Maka kalau dia jujur dengan komitmen yang dia bikin dengan Allah, Allah akan sampaikan dan realisasikan keinginannya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan berikutnya. Apakah ada rekomendasi Al-Quran yang wakaf dan ibtidahnya sesuai Ustaz? Karena anak pribadi sangat awam dalam bahasa Arab. Nah, seperti itu mungkin Ustaz, kira-kira. Wakaf dan ibtidah itu ijtihad ulama ya. Ijtihad ulama sama dengan jumlah ayat ya. Jumlah ayat pun ada ya, perbedaan pendapat di kalangan para ulama sebenarnya. Ada Quran Basrah, Quran Madinah, sama Quran Kufah itu berbeda-beda wakaf dan ibtidahnya. Tapi hal ini nggak ada masalah, sama saja gitu. Dalam artian masing-masing para ulama menentukan wakaf dan ibtidah itu bagaimana memahami Al-Quran. Maka nggak ada masalah jika kita pakai wakaf dan ibtidahnya Quran Madinah, pakai wakaf ibtidahnya Quran Kufah, pakai wakaf ibtidahnya Quran Basrah, maka dia ada khatirah ataupun ada ada makna-makna tersendiri yang bisa kita dapatkan. Jika wakaf di sini, maka maknanya beda. Jika wakaf di sini, maka maknanya beda lagi gitu. Maka di sini nggak ada masalah. Quran manapun kita gunakan wakaf dan ibtidahnya sama saja karena dia adalah ranah ijtihad. Maka la inkara ala ijtihad, tidak perlu mengingkari ijtihad yang sudah dilakukan.
Kecuali memang yang hal-hal yang sangat krusial. Ketika ada wakaf yang memang mewajibkan kita berhenti, nggak boleh disambung, maka itu krusial. Tapi yang lainnya dalam masalah sotla, kofla, kemudian wakaf yang jais dan sebagainya, hal itu berbeda-beda pendapat sebenarnya. Buka Quran ini beda, Quran ini beda, karena dia bagi ijtihad. Maka nggak ada, saya pribadi nggak biasanya wakaf tidak itu wajib disamakan kalau kita ngambil sanad. Maka guru kita mewajibkan harus wakaf di sini. Nah, di situ nanti wakaf tidaknya. Tapi karena Quran ini lagi-lagi mutawatir, nggak ada larangan. Kita wakaf di sini. Hanya saja kita dilarang menggabung-gabungkan qiraat dalam satu kali bacaan Quran. Sekarang baca qiraah ini dari ini, kemudian baca qiraah ini, bisanya di setengah baca Hafaz, kemudian baca Qalun, kemudian baca Warash, kemudian baca Ibnu Katsir, baca Kisai. Dalam satu kali duduk, maka itu dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, mungkin mengikuti tanda wakaf yang ada di mushaf masing-masingnya aja ya Ustadz ya, seperti itu. Baik, yang terakhir Ustadz ada pertanyaan. Tadi kitabnya kitab apa ya Ustadz katanya? Referensinya, kisah-kisah para penghafal Qurannya. Wallahualam nggak ada kitab khusus kalau saya pribadi mengambil dari berbagai macam referensi. Banyak ya untuk para sahabat ini. Cuman memang dalam masalah membaca sirah sahabat ini kita perlu adil juga ya. Ada beberapa penulis buku berkaitan dengan seperti saya tidak perlu menyebutkan. Kadang boleh menyebutkan ada sentimen di antara para sahabat. Kalau kita tidak paham dengan baik, kita memuji sahabat ini, kemudian kita membenci sahabat yang lain dengan sampai. Itu banyak beberapa sirah sahabat, jika kita tidak pahami dengan baik, maka bisa berbahaya dan fatal. Banyak sekali para penulis-penulis buku sahabat ini tentang biografi sahabat, itu memberikan sentimen kepada Muawiyah, memberikan sentimen kepada beberapa sahabat-sahabat yang lain gitu. Kemudian ada di antara ini dan itu. Maka hal ini terkadang dimasukkan yang jika masyarakat awam membaca berbahaya. Kita kemudian ikut campur dalam permasalahan konflik di antara sahabat yang tidak kita pahami. Maka banyak sebenarnya ada kemudian rijal haular Rasul, kemudian para sahabat, banyak rujukan yang bisa diambil. Kemudian juga Syiar Alam An-Nubala, kemudian juga Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir juga ada kisah-kisah para sahabat ini. Tapi di sini hanya mengambil beberapa kisah ataupun yang bisa kita jadikan ibrah dalam bagaimana cara berinteraksinya beliau dengan Al-Qur'an. Dan juga saya juga tidak sedikit kemudian mengambil dari beberapa ustadz-ustadz yang ada di YouTube ya, yang tapi dari Timur Tengah, tapi saya mengklasifikasi beberapa ustadz yang memang dia menjadi tahanan rezim biasanya, orang-orang yang kekeh tetap dengan pendapatnya dia walaupun disiksa oleh rezim, maka biasanya lebih jujur dalam menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk juga rujukan saya dalam kisah-kisah ini, dalam banyak kisah yang terkadang saya sampaikan, rujukan itu salah seorang syekh namanya Nabil Al-Awadi ya. Dia dicabut kewarganegaraannya dari Kuwait dan kemudian sekarang berada di Qatar, juga sama dengan Yusuf Qaradawi yang juga dicabut kewarganegaraan di Mesir, sekarang juga ada di Qatar. Kemudian dalam masalah tafsir, tadabbur, saya pribadi banyak mengambil, kalau ini saya sebut di Saudi saya langsung masuk penjara. Namanya Salman Al-Audah yang sekarang ditetapkan dihukum mati tapi kemudian masih di penjara. Maka di antara tadabbur-tadabbur yang butuh tadabbur yang betul-betul dalam betul-betul mengena, saya mencari orang-orang yang seperti ini. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah pertanyaannya sudah terjawab semua ya teman-teman semuanya. Baik, mungkin di bagian akhir Ustadz sebelum ditutup, mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan sebagai penutup Ustadz. Baik, akhwat dan ummahat yang Allah muliakan, menjalani proses, kemudian menikmati proses, maka akan menimbulkan halawah, menimbulkan manisnya. Orang tidak akan merasakan seperti Abdullah bin Mas'ud tadi ya. Dia siap disiksa, siap dicaci, siap dihina karena dia sudah merasakan manisnya Quran ini. Sesuatu yang tidak akan dia buang, sesuatu yang tidak akan dia campakkan ketika sudah dia rasakan. Maka terkadang ketika kita tidak siap melewati proses satu persatu, maka kemudian kita juga akan mudah membuang Quran kita ini. Sulitnya kita mendapatkan, membuat kita juga sulit untuk kemudian melepaskan. Itu orang-orang juga dalam artian more privilege, more responsibility, kata orang-orang Inggris ya. Banyak manfaat yang kita inginkan, jika kita ingin banyak manfaat, privilege yang kita inginkan, maka juga harus banyak tanggung jawab yang kita berikan. Maka juga sama gitu. Nah,
menikmati satu persatu proses, walaupun lambat, walaupun ini, kemudian bertahan, walaupun dengan banyak cobaan, ujian mata, ujian qatul basar, ujian ini dan itu, jalani saja, lewati saja. Jangan berhenti, walaupun kemudian ulang lagi dari bawah, gak ada masalah. Ketika kita sampai pada satu titik, kita akan merasakan manis yang tidak bisa dirasakan oleh yang lain. Itu ada iman, ada manisnya iman. Ada kemudian ukhuwah, ada manisnya ukhuwah. Ada kemudian ketakwaan, ada manisnya ketakwaan. Maka manisnya ini tidak akan didapatkan sebelum kita tahammulul masyaqqat dan istilzaz dengan hadhihi masyaqqat. Kita memikul semua beban ini dan kita merasakan kelezatannya. Maka orang dalam artian tidak mau meninggalkan qiyamul lail karena dia sudah merasakan dengan manisnya ini. Maka teman-teman yang Allah muliakan, disiplin dalam etika dan tahapan, itu kata orang tua saya, ketika kemudian menasihati dalam menahapi setiap tahapan-tahapan proses itu jangan dilangkahi, dilewati. Kita pengen langsung hafal Quran, maka nggak peduli tahsin ke kita babat habis. Kita pengen ini cepat, udah nggak peduli, hafalan kita nggak kita merujaah, ya jadinya amburadul. Yang penting kita dapat sertifikat setoran 30 juz. Habis itu tasmi saja, hafalan kita habis itu ya hilang di telan bumi. Maka nikmati prosesnya, proses yang benar akan membuat dia lebih eksis bertahan lama. Karena sesuatu yang instan juga cepat hilangnya. Beda antara ilalang dengan pohon beringin. Pohon beringin itu lama tumbuhnya ke atas, tapi dia kokoh. Ilalang itu cepat tumbuhnya, tapi dia mudah diterpa oleh angin. Wallahu a'lam. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan, betul-betul menjadi ahlul Quran, dan perlu dipahami jalan ini bukan jalan yang akan diambil oleh banyak orang. Jika kita ingin dimuliakan dengan Al-Quran, kita juga siap bersakit-sakit dengan Al-Quran, dan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiruh. Innahu ghafurur rahim. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan pastinya. Dan saya minta ampun kepada Allah jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan jazakumullah khair katsir kepada Ustadz yang sudah berbagi ilmu ya malam hari ini dan menjadi tadzkirah bagi kita semuanya. Insya Allah pekan depan nanti kita bertemu lagi ya dengan Ustadz Azam, insya Allah menyampaikan materi berikutnya tentang Salim Maula Abu Huzaifah insya Allah. Dan mungkin Ustadz kalau ada aktivitas lain nggak apa-apa bisa meninggalkan Zoom ini. Baiklah, ya Ustadz, Fadol. Ya baik, selanjutnya teman-teman ini sudah ada di penghujung acara ya kajian pada malam hari ini. Mungkin bagi teman-teman nanti ya insya Allah rekamannya di share ya, dan bagi teman-teman yang suka nulis juga bisa juga membuat rangkuman ya dari materi hari ini dan bisa di share di masing-masing sosial medianya. Silahkan, semoga bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain. Dan insya Allah pekan depan kita akan melanjutkan materi berikutnya masih tentang sahabat ya. Tadi yang saya sebutkan, insya Allah sahabat yang bernama Salim Maula Abu Huzaifah. Baik, itu saja karena ada yang di luar waktu Indonesia Barat ya. Berarti sudah sangat malam sekali. Ya mudah-mudahan tadi ya bersusah-susah dalam mencari ilmu insya Allah menjadi manisnya iman nanti gitu ya. Insya Allah mungkin teman-teman di sini juga semua memahami bahwa semakin banyak pengorbanan yang kita keluarkan, maka ya sesuatu itu akan sangat berharga gitu ya. Ada ayat-ayat atau surat yang kita ngafalnya susah gitu ya. Biasanya ayat itu menjadi memorable banget gitu ya. Menjadi sangat berarti bagi kita gitu kan. Bahkan bisa menjadi surat atau ayat yang jadi malah lancar banget gitu. Gara-gara dulu pas ngafalin susah banget dan akhirnya sering diulang gitu ya. Dan semoga kita termasuk tadi ya orang-orang yang seperti Abdullah bin Mas'ud ya. Ya tentu saja kita nggak mungkin lah bisa menyamai ya sahabat, tapi minimal kita berusaha gitu ya melakukan apa yang dilakukan oleh sahabat yang tadi dikisahkan yaitu Abdullah bin Mas'ud ya. Baiklah teman-teman semuanya, kita cukupkan materi pada malam hari ini, kajian pada malam hari ini kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sama-sama beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari saya atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.